علیکم ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر خبرنامے میں میں ہوں آپ کے ساتھ کاشف رضا۔ میں ہوں نازیہ کنول۔ کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شفیق خان، اور سپورٹس بلیٹن میں بات کریں گے پیرس اولمپک گیمز کے حوالے سے۔ موسم کی خبروں کے لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا قاسم علی۔ سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز۔ حکومت اور آئینی اداروں کے درمیان مثالی تعاون ہے۔ ملک کو اقوام عالم میں بہترین مقام دلانا ہے تو فتنۃ الخوارج کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ سوشل میڈیا پر جھوٹ کے ذریعے حقائق کو مسخ کیا جاتا ہے۔ 9 مئی کا دلخراش واقعہ ایک بدنما داغ ہے۔ ملک کو دولخت کرنے والوں کا انجام دنیا آج دیکھ رہی ہے۔ جب قوم فیصلہ کر لے تو کسی بھی چیلنج پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ منافرت اور تقسیم در تقسیم کی سیاست کے خاتمے کے لیے علماء کا کردار کلیدی ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا علماء و مشائخ کانفرنس سے خطاب۔ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا جرم فساد فی الارض ہے۔ پاک فوج اللہ کے حکم کے مطابق فساد فی الارض کے خاتمے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ کسی نے پاکستان میں انتشار کی کوشش کی تو رب کریم کی قسم ہم اس کے آگے سینہ سپر ہوں گے۔ جو شریعت اور آئین کو نہیں مانتے ہم انہیں پاکستانی نہیں مانتے۔ علماء کو چاہیے کہ وہ اعتدال پسندی کو معاشرے میں واپس لائیں اور فساد فی الارض کی نفی کریں۔ چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید عاصم منیر کا نیشنل علماء کنونشن سے تاریخی خطاب۔ پاکستان نے 40 سال سے زیادہ عرصے تک لاکھوں افغانیوں کی مہمان نوازی کی ہے۔ ہم انہیں سمجھا رہے ہیں کہ فتنہ خوارج کی خاطر اپنے ہمسایہ، برادر اور دیرینہ دوست ملک کی مخالفت نہ کرے۔ اگر احتجاج کرنا ہے تو ضرور کریں لیکن پرامن رہیں۔ جرائم اور سمگلرز مافیا دہشت گردی کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کے ذریعے انتشار پھیلایا جاتا ہے۔ پاکستان پر لاکھوں عاصم منیر، لاکھوں سیاستدان اور لاکھوں علماء قربان۔ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی کیونکہ یہ ملک قائم رہنے کے لیے بنا ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر۔ کشمیر تقسیم پاک و ہند کا ایک نامکمل ایجنڈا ہے۔ جو یہ کہتے تھے کہ ہم نے 2 قومی نظریے کو خلیج بنگال میں ڈبو دیا ہے، وہ آج کہاں ہیں؟ اگر ریاست کی اہمیت جاننی ہے تو عراق، شام اور لیبیا سے پوچھو۔ فلسطین اور غزہ پر ڈھائے جانے والے مظالم دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ فلسطین سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم نے اپنی حفاظت خود کرنی ہے اور پاکستان کو مضبوط بنانا ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر۔ بنگلہ دیش میں عبوری حکومت کے سربراہ نوبیل انعام یافتہ ڈاکٹر محمد یونس نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ تقریب میں بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی، طلباء رہنماؤں، مختلف ملکوں کے سفارتکاروں اور سرکاری حکام کی شرکت۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور اردن کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ ایمن الصفادی کے درمیان جدہ میں ملاقات۔ OIC کی ایگزیکٹو کمیٹی کے غیر معمولی اجلاس کے موقع پر ہونے والی ملاقات میں مشرق وسطی کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ صدر آصف علی زرداری سے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امام ڈاکٹر صلاح بن محمد البدیر کی ملاقات۔ امہ کو درپیش چیلنجز پر قابو پانے کے لیے مسلم ممالک کے درمیان مزید اتحاد اور تعاون کی ضرورت ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات مثالی ہیں۔ صدر مملکت نے شہزادہ محمد بن سلمان کی جرأت مندانہ اور دور اندیش قیادت کو سراہا۔ توانائی کا شعبہ معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ عوام کو ریلیف کی فراہمی وزیر اعظم کی اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم کے احکامات پر توانائی کے شعبے کی بہتری کے لیے قومی ٹاسک فورس تشکیل دی گئی ہے۔ پاور سیکٹر سے منسلک تمام ادارے ٹاسک فورس میں شامل ہیں۔ وزیر توانائی اویس لغاری اور معاون خصوصی محمد علی کی نیوز کانفرنس۔ پاکستان کی منزل اقتصادی ترقی ہے۔ پاکستان کا موازنہ بنگلہ دیش سے کرنے والے ملک دشمن ہیں۔ انتشاری ٹولہ ملک کو ترقی کرتا نہیں دیکھ سکتا۔ نوجوانوں کو گمراہ کر کے ملک کا مستقبل خطرے میں ڈالا جا رہا ہے۔ پاکستان کا ویژن معاشی استحکام ہے جس سے ملک آگے بڑھے گا۔ وفاقی وزیر مصدق ملک۔
वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का मियां वाली डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल, ट्रॉमा सेंटर और जनरल अस्पताल का दौरा। मरीजों को दस्तयाब सहूलतों, अस्पतालों में मौजूद तिबी आलात के मायार और कारकर्दगी के बारे में दरियाफ्त किया। जनरल अस्पताल के तमाम वार्ड्स तरजीही बुनियादों पर फंक्शनल करने का हुक्म। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स 759 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 77,874 पर बंद हुआ। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। गली कूचों, मोहल्लों, शाहराहों, इमारतों और दीगर मकामात को खूबसूरती से सजाया जा रहा है। बच्चे बड़े सभी कौमी परचम, झंडियां और आराइशी सामान खरीदने में मसरूफ। फातेह लक्ष्मीपुर मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद का 66वां यौम शहादत आज अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। जीओसी मेजर जनरल अली इकबाल की तुफैलाबाद में शहीद के मज़ार पर हाजिरी। जीओसी ने आर्मी चीफ की जानिब से शहीद के मज़ार पर फूल चढ़ाए। शहीद के दर्जात की बुलंदी और मुल्की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ। वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत का मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इस्राएली मज़ालिम का सिलसिला जारी। मज़ीद 27 फ़लस्तीनी शहीद, 77 ज़ख्मी। गजा शहर में इस्राएली लड़ाका तैयारों का 2 स्कूलों में रिहाइश पजीर पनाह गुज़ीनों पर हमला। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की इस्राएली हमलों की मज़म्मत। मकबूजा जम्मू कश्मीर में जेलों और थानों में मावराए अदालत कत्ल के बढ़ते हुए वाक़यात। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का नज़रबंद रहनुमाओं की सलामती के हवाले से गहरी तशवीश का इजहार। गैर कानूनी नज़रबंदी को ओछे हथकंडों के जरिए तूल दिया जा रहा है। नज़रबंदों और शहदा की अजीम कुर्बानियां हरगिज़ जायगा नहीं जाएंगी। NDMA ने मजीद शदीद बारिशों, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग का अलर्ट जारी कर दिया। 10 से 13 अगस्त तक दरियाए चनाब और रावी से मुल्हिका नदी नालों में तुगयानी का इम्कान। भारत की तरफ से पानी के खराज के बाइस दरियाए सतलुज में पानी के बहाव में इजाफा होगा। बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में फ्लैश फ्लडिंग और लैंडस्लाइडिंग का खतरा। के साथ फाइनल में जगह बनाने पर खुशी है। कौम की दुआओं से अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा करूंगा, अरशद नदीम। मियां चन्नू में अरशद नदीम के अहले खाना, दोस्त और मद्दाहों में भरपूर जोश और खरोश। अहले खाना अरशद नदीम के फाइनल में पहुंचने पर खुशी से हाल। पूरा गांव कामयाबी के लिए दुआ को। कौमी क्रिकेटर्स के अरशद नदीम के लिए नेक ख्वाहिशात के पैगामात। अरशद नदीम मेडल जीत कर लाने की पूरी सलाहियत रखते हैं। उम्मीद है वो मुल्क का नाम रोशन करेंगे। कौमी क्रिकेटर्स। और पेरिस ओलंपिक्स मेडल्स की दौड़। अमेरिका 27 गोल्ड मेडल्स के साथ सरफहरिस्त। चीन 26 सोने के तमगों के साथ दूसरे और ऑस्ट्रेलिया 18 तलाई तमगों के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। आप रहिए पीटीवी न्यूज के साथ।
डॉक्यूमेंटेशन की जानिब हुकूमत का अहम इक़दाम, कारोबार और सर्विसेज को FBR के ऑनलाइन निज़ाम से जोड़ने का आगाज। नए इनकम टैक्स रूल्स के तहत दीगर शोबों के अलावा रेस्टोरेंट्स, होटल्स, मुसाफिर बस सर्विस, मेडिकल और हेल्थ सर्विसेज और प्राइवेट तालीमी इदारों के लिए अपने कारोबारी लेन देन को टैक्स निज़ाम के साथ जोड़ना लाजमी है। मज़ीद तफसीलात के लिए हमारी वेबसाइट मुलाहिजा फरमाएं। डिजिटाइज टैक्स निज़ाम, मईशत मजबूत, खुशहाल अवाम। FBR। ब्रेक के बाद खबरनामे में खुश आमदीद। सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत और आईनी इदारों के दरमियान बेहतरीन इश्तराक मुस्तकबिल के लिए रोल मॉडल है। पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस का मिलकर हल निकालना है। इस्लामाबाद में उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क में जारी सियासी मुनाफरत के खात्मे के लिए उलमा इकराम की आवाज़ अहमियत की हामिल है। तफसील आगा मसूद खालिद से। इस्लामाबाद में होने वाली उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस में मुल्क भर से जय्यद उलमा कराम और मशाइख की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस का मकसद कौमी यकजहती के अमूर से मुतल्लिक उलमा कराम के किरदार को उजागर करना था। कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी खसूसी तौर पर शरीक हुए। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि हमें 77 साल की इज्तमाई कमजोरियों को सामने रख कर माजी से सबक सीखना है। उन्होंने कहा कि हुकूमत और आईनी इदारों के दरमियान मिसाली ताउन पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में है। जितना ताउन सियासी हुकूमत और आईनी इदारों के दरमियान आज है, इतना ताउन पहले उसका मुशाहिदा पहले नहीं किया था। आज भी अगर हम कमर कस लें यकीन मोहकम के साथ, तो मैं समझता हूं कि इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान को अक़वाम आलम में एक अजीम मुकाम मिलकर दिलवा सकते हैं। वजीर आजम ने कहा कि ख्वारिज ने इस्लामी तारीख में तबाहकुन किरदार अदा किया। पाकिस्तानी होने का दावा करने वाले चंद मुल्क दुश्मन अनासिर इस लिबादे का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर जो झूठ बोला जाता है, जो हकायक को मस्ख किया जाता है, जो फौजी अफसरान या पुलिस के अफसरान जिन्होंने अपने हाथों से अपने उनके बच्चे इस मुल्क की दफा के लिए कुर्बान हो गए, उनको आज सोशल मीडिया पर जिस तरीके से उनकी जो बेहुरमती की जा रही है, 9 मई का वाकया आपके सामने है, उससे ज्यादा दिलखराश वाकया पाकिस्तान की तारीख में कोई नहीं हुआ। वजीर आजम ने कुरान और सुन्नत की रोशनी में सिपा सालार जनरल सैयद आसिम मुनीर की जामे तकरीर को सराहते हुए कहा कि हुकूमत और सिपा सालार मौशी चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए यकसू हैं। आम आदमी को रिलीफ पहुंचाने के लिए एक जामे मंसूबे पर काम जारी है। वजीर आजम ने कहा कि मुल्क को दो लख्त करने वालों का अंजाम दुनिया आज देख रही है। जब कौम फैसला कर ले तो किसी भी चैलेंज पर काबू पाया जा सकता है। विफाकी वजीर मजहबी अमूर चौधरी सालिक हुसैन ने कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि हमें हर किस्म की दहशत गर्दी के खिलाफ मुत्तहिद होकर खड़ा होना चाहिए। हमें एक पुरअमन, मुत्तहिद और खुशहाल पाकिस्तान की तामीर के लिए मिलकर काम करना होगा। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ा जुर्म फसाद फिल अर्ज है। पाक फौज अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फसाद फिल अर्ज के खात्मे के लिए जद्दोजहद कर रही है। इस्लामाबाद में कौमी उलमा कन्वेंशन से खिताब में उन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा कि जो शरीयत और आइन को नहीं मानते, हम उन्हें पाकिस्तानी नहीं मानते। किसी ने पाकिस्तान में इंतशार की कोशिश की तो रब्बे करीम की कसम हम उसके सामने खड़े होंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के खिताब की तफसील बता रहे हैं राना शहजादुस्सलाम। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने इस्लामाबाद में कौमी उलमा मशाइख कन्वेंशन से तारीखी खिताब करते हुए कहा कि अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ा जुर्म फसाद फिल अर्ज है। उन्होंने कहा कि पाक फौज अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फसाद फिल अर्ज के खात्मे के लिए जदोजहद कर रही है। आर्मी चीफ ने कहा कि जो शरीयत और आइन को नहीं मानते, हम उन्हें पाकिस्तानी ही नहीं मानते। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने 40 साल से जायद अरसे तक लाखों अफगानियों की मेहमान नवाजी की है। उन्होंने कहा कि हम उन्हें समझा रहे हैं कि फितना ख्वारिज की खातर अपने हमसाया
हमसाया बरादर इस्लामी मुल्क और देरीना दोस्त से मुखालफत न करें। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मजीद कहा कि दहशतगर्दी की जंग में हमारे पख्तून भाइयों और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने बहुत कुर्बानियां दी हैं और हम उनकी काविशों को सराहते हुए उनके साथ खड़े हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि ख्वारिज एक बड़ा फितना है जिनके बारे में अल्लामा इकबाल ने फरमाया था कि अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, इमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना, ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नाराए तकबीर भी फितना। आर्मी चीफ ने कहा कि हम लोगों को कहते हैं कि अगर एहतजाज करना है तो जरूर करें लेकिन पुरअमन रहें। शिद्दत पसंदी पर बात करते हुए आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि अल्लाह ताला का फरमान है कि दीन में जबर नहीं है। उन्होंने कहा कि जराइम पेशा और स्मगलर्स माफिया दहशतगर्दी की पुष्ट पनाही कर रहे हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि सोशल मीडिया के जरिए इंतशार फैलाया जाता है। नामूस से रसालत पर बात करते हुए आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि किसी की हिम्मत नहीं जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर सके। उन्होंने कहा कि किसी ने पाकिस्तान में इंतशार की कोशिश की तो रब्बे करीम की कसम हम उसके सामने खड़े होंगे। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती क्योंकि ये मुल्क कायम रहने के लिए बना है। आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि इस पाकिस्तान पर लाखों आसिम मुनीर, लाखों सियासतदान और लाखों उलमाए कुर्बान, क्योंकि पाकिस्तान हमसे ज्यादा अहम है। उन्होंने कहा कि अगर रियासत की अहमियत जाननी है तो इराक, शाम और लीबिया से पूछो। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने उलमाए मशाइख से इल्तमास की कि वो शिद्दत पसंदी या तफरीक की बजाय तहम्मुल और इत्तेहाद की तरगीब दें। उन्होंने कहा कि उलमा को चाहिए कि वो इत्तेदाल पसंदी को माशरे में वापस लाएं और फसाद फिल अर्ज की नफी करें। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि मगरबी तहजीब और रहन सहन हमारा आइडियल नहीं है, हमें अपनी तहजीब पर फख्र होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो ये कहते थे कि हमने दो कौमी नजरिए को खलीज बंगाल में डुबो दिया है वो आज कहाँ हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि कश्मीर तकसीम हिंद का एक नामुकम्मल एजेंडा है। उन्होंने कहा कि फलस्तीन और गजा पर ढाए जाने वाले मजालम देखकर दिल खून के आंसू रोता है। उन्होंने कहा कि फलस्तीन से हमें यह सबक मिलता है कि हमने अपनी हिफाजत खुद करनी है और पाकिस्तान को मजबूत बनाना है। राना शहजादुस्सलाम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। नाज़रीन, इंसान है 9 मई को 1 साल से ज़ायद का अरसा बीत चुका है। इस दिन एक जमात के शरपसंदों ने अमलाक को नुकसान पहुंचाया और शहदा की यादगारों की बेहुरमती की। सानह 9 मई के हवाले से सबूत भी मंजर आम पर आ चुके हैं। हर माँ, हर बेटी, हर बुजुर्ग, हर जवान, हर बच्चा कि चलो चलो जी चलो। तो कोई किसी का इंतजार ना करे, आपको जगह बताई गई है, आप अभी निकले। इनकलाब का वक्त आ चुका है, हकीकी आजादी का वक्त आ चुका है। निकलो पाकिस्तान की खातिर। निकलिए अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ, अपने साथियों के साथ। आपने निकलना है। हमारे पास एक ही रास्ता है अब कि हमने अब हर हद तक जाना है इनके खिलाफ। इस वक्त आप लोग मेरा साथ है, पहुंचे आप लोग सारे गाजी घाट पहुंचे। मैं अपने जुनूबी पंजाब के दोस्तों से कहता हूँ, आप तमाम सड़कें, तमाम हाईवेज, तमाम पुलें जो कि जुनूबी पंजाब से और पूरे पंजाब से गुजरती है बंद कर दें। अगर खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। आपने सबने आज बाहर निकलना है। अभी के अभी हम सब जिनाह हाउस में इकट्ठे हों और इंशाअल्लाह हम पूरे पाकिस्तान को बंद करके बताएंगे कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है। आज रेड लाइन क्रॉस हो गई है। कोर कमांडर की तरफ जा रहे हैं। आज इन्होंने जो बदमाशी का बाजार गर्म किया है, जुल्म और बदतरीत का, ये 90 की दिहाई नहीं है। सब लोग कोर कमांडर के घर की तरफ जा रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, आप लोग भी निकले। इनकी ऐसी की तैसी कुत्ते के बच्चों की इनकी तुम्हारी ऐसी की तैसी। हम कोर कमांडर हाउस करके बाहर पहुंच चुके हैं। आज खान साहब का इम्तिहान खत्म हुआ और हमारा शुरू हुआ। आज से धरना यहाँ स्टार्ट है।
left towards the Corps Commander's house now. आवाम कोर कमांडर घर का दरवाजा तोड़ के मेन अंदर दाखिल हो गई है, और आपको कहा था इमरान खान को ना छेड़ना। ये तो कहते थे ना कि घर में घुस के मारेंगे। इसके सामने खड़े हैं हम। THQ में भी घुस सकते हैं, इधर भी घुस सकते हैं, एयरपोर्ट भी बंद कर सकते हैं। इमरान खान रेड लाइन है, हाथ लगाओ धमाधम मस्त कलंदर होगा। उनका घर रैंसैक कर दिया। मैंने तुझे सिर्फ ये बताना था, फैजाबाद वगैरह में आदमी जा रहे हैं, THQ की तरफ मैम कंवल ने कहा है कि आने। नायब सदर रावलपिंडी मियां अदब कृषि बिला खौफ खतर, ये देख ले। इबाद फरूक PTI का टिकट होल्डर PP 149 से हमारी जो लीडरशिप है उन्होंने कॉल की, खासतौर पे डॉक्टर यास्मीन साहिबा और महमूद रशीद साहब समेत सारे टिकट होल्डर्स उसमें या फिर जो लीडरशिप थी वो मौजूद थी। मेरा नाम हाशिर खान दुरानी है, इंसाफ यूथ विंग लाहौर का इंफॉर्मेशन सेक्टर लाहौर कोर कमांडर हाउस पे हमला हुआ। इसकी जो प्लानिंग थी पहले से ज़मान पार्क में की गई थी, जिनमें PTI की लीडरशिप, जिनमें हसान नियाजी, डॉक्टर यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी वगैरह शामिल थे। खान साहब ने एक मीटिंग बुलाई, अगर मुझे ये गिरफ्तार करेंगे तो आप लोगों ने ये कहना, वहाँ पर प्लान बनाया गया था। बांग्लादेश में अबूरी हुकूमत के सरबराह नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया है। हलफ बर्दारी की तकरीब में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और तलबा के रहनुमाओं, मुख्तलिफ मुल्कों के सिफारतकारों और सरकारी हुकाम ने शिरकत की। तकरीब में अबूरी हुकूमत की मुशावरती काउंसिल के अरकान ने भी हलफ उठाया। इससे कबल पेरिस से ढाका आमद पर मीडिया से गुफ्तगू में मोहम्मद यूनुस का कहना था कि तलबा ने बांग्लादेश को बचाया है, हम मिलकर मुल्क को माशी मुश्किलात से निकालेंगे। उन्होंने कहा कि हमने मुल्क में अमन और इस्तेहकाम के लिए काम करना है और मुत्तहिद होकर मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे।
بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ واجد کی صورت میں اپنے اہم اثاثے کھونے کے بعد بھارت میں کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ بھارت اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے میڈیا کے ذریعے الزام عائد کر رہا ہے کہ بنگلہ دیش میں حکومت کی تبدیلی میں پاکستان کا ہاتھ ہے۔ بھارت کے دفاعی تجزیہ کار اتنے بوکھلائے ہوئے ہیں کہ ایک ہی سانس میں امریکہ، چین اور پاکستان کو اس کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ بھارتی میڈیا نے الزام عائد کیا ہے کہ پاکستانی فوج اور ISI کا مقصد حسینہ واجد کی حکومت کو غیر مستحکم کرنا اور اپوزیشن جماعت BNP کو بحال کرنا ہے جو کہ پاکستان کی حامی ہے۔ بھارتی میڈیا نے یہ بھی الزام عائد کیا کہ چین نے ISI کے ذریعے مظاہروں کو بڑھانے میں کردار ادا کیا، جس نے بالآخر حسینہ کو بھارت فرار ہونے پر مجبور کیا۔ اس حوالے سے سابق سیکریٹری خارجہ شمشیر مبین چودھری نے بھارتی تجزیہ کار کی سازش کا منہ توڑ جواب دیتے ہوئے کہا کہ شیخ حسینہ مخالف ہر فرد کو ISI کا ایجنٹ قرار دینا بنگلہ دیش کے بارے میں آپ کی لا علمی کو ہی بے نقاب کرتا ہے۔ سابق بنگلہ دیشی سیکریٹری خارجہ نے کہا کہ بنگلہ دیش کے موجودہ حالات کے ذمہ دار ISI کو ٹھہرانا اصل حقائق پر پردہ ڈالنے کے مترادف ہے۔ یہ تمام الزامات نہایت مضحکہ خیز ہیں جن کا مقصد بھارت کی بنگلہ دیش میں ناکام خارجہ پالیسیوں پر پردہ ڈالنا ہے۔ ان الزامات کے برعکس اصل میں بھارتی حکومت کی بے جا حمایت اور بنگلہ دیش کے معاملات میں مداخلت بھی شیخ حسینہ کے زوال کی وجہ بنی۔ بھارت 14 سال سے شیخ حسینہ واجد کی حکومت کی پشت پناہی کے باعث وہاں جمہوریت کی تباہی میں برابر کا حصے دار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بنگلہ دیش میں حسینہ واجد کی شخصی آمریت کی زیر قیادت عوامی لیگ کی حکومت کی تبدیلی بھارت کا نیا درد سر ہے۔ صدر آصف علی زرداری سے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امام ڈاکٹر صلاح بن محمد نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ مسلم امہ کو درپیش چیلنجز پر قابو پانے کے لیے مسلم ممالک کے درمیان مزید اتحاد اور تعاون کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات مزید مستحکم ہو رہے ہیں۔ صدر مملکت نے دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ہمیشہ سعودی عرب کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے آسیان کے یوم تاسیس پر اپنے پیغام میں پاکستان کی حکومت اور عوام کی جانب سے رکن ممالک کو مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے سیکریٹری جنرل آسیان ڈاکٹر کالکم ہورنگ کی مثالی قیادت اور تنظیم کے ایجنڈے کے لیے کوششوں کو سراہا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ آسیان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات باہمی احترام، عدم مداخلت اور تعمیری اصولوں پر مبنی ہیں۔ نائب وزیر اعظم نے کہا کہ آسیان علاقائی یکجہتی کے لیے اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار نے جدہ میں OIC کی ایگزیکٹو کمیٹی کے غیر معمولی اجلاس کے موقع پر اردن کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ ایمن الصفادی سے ملاقات کی۔ ملاقات میں مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفاقی وزیر اویس لغاری نے کہا ہے کہ توانائی اصلاحات پر عمل درآمد کے لیے نیشنل ٹاسک فورس قائم کر دی گئی ہے جس میں پاور سیکٹر سے منسلک تمام ادارے شامل ہیں۔ معاون خصوصی محمد علی کے ہمراہ وزیر توانائی کی نیوز کانفرنس کی تفصیل فہد عزیز سے۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری نے کہا کہ توانائی کے شعبے میں اصلاحات لا رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے احکامات پر توانائی کے شعبے میں اصلاحات پر عمل درآمد کے لیے نیشنل ٹاسک فورس تشکیل دی گئی ہے۔ ٹاسک فورس آج کل کے جتنے بھی اہم معاملات پاور سیکٹر کے ہیں ان کو تفصیل سے جائزہ لے گی۔ پاکستان کی مکمل حکومت کے مختلف جو جز ہیں ان سب کا مل بیٹھ کے اکٹھے ہو کے اصلاحات کے اوپر عمل درآمد کروانا، آپس میں اداروں کی کوارڈینیشن کروانا اور ان اصلاحات کے فوائد پاکستان کی عوام اور کنزیومر کو جلد از جلد پہنچانا ہمارے لیے اشد ضروری ہے۔ معاون خصوصی محمد علی نے کہا کہ ٹاسک فورس کا اجلاس روزانہ کی بنیاد پر ہوگا۔ اجلاس میں IPPs کے معاملے کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ ہمارے ملک میں ایک الیکٹریسٹی کی مارکیٹ ہو جس میں پرائیویٹ سیکٹر بائنگ اور سیلنگ کر سکے تاکہ کنزیومرز کو جو ہے بجلی ملے وہ ڈائریکٹلی تھرو IPPs ملے اور سرکار اور کنزیومرز دونوں کے لیے کمپیٹیٹیو ریٹس پہ ملے۔ وفاقی وزیر اویس لغاری نے کہا کہ توانائی کا شعبہ معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ عوام کو ریلیف کی فراہمی وزیر اعظم کی اولین ترجیح ہے۔ فہد عزیز، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ترکی اور پاکستان کے مابین مشترکہ بزنس کانفرنس ہوئی جس میں دو طرفہ تجارتی اور کاروباری سرگرمیوں کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کانفرنس سے خطاب میں وفاقی وزیر نجکاری، سرمایہ کاری بورڈ اور مواصلات عبدالعلیم خان نے کہا کہ ترکی کے ساتھ مختلف شعبوں میں دو طرفہ سرمایہ کاری اور تجارت کا فروغ چاہتے ہیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان میں سرمایہ کاری میں حائل رکاوٹوں کو دور کر رہے ہیں۔ ترکی کے وزیر تجارت پروفیسر ڈاکٹر عمر بولات نے کہا کہ ترکی پاکستان سے ہر ممکن تعاون کرے گا۔ نجکاری اور مواصلات کے وفاقی وزیر علیم خان سے چین میں تعینات پاکستان کے سفیر خلیل ہاشمی نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ ملاقات میں سرمایہ کاری سے متعلق مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفاقی وزیر علیم خان کا کہنا تھا کہ 100 سے زائد چینی کمپنیوں کی پاکستان آمد خوش آئند ہے۔ پاکستان اور چین کے درمیان سرمایہ کاری کو مزید فروغ دینے کے لیے ہر ممکن اقدام کریں گے۔
تجارت کے وفاقی وزیر جام کمال خان نے کہا ہے کہ فوڈ ایگرو نمائش سے نہ صرف پاکستان کا تشخص بہتر ہوگا بلکہ ملکی معیشت پر بھی اچھا اثر پڑے گا۔ کراچی میں فوڈ ایگرو نمائش کے سافٹ لانچنگ کے موقع پر میڈیا بریفنگ دیتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ نمائش دنیا بھر سے آئے شیفز کے لیے ماسٹر بننے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے سربراہ زبیر موتی والا نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ پچھلے سال کے مقابلے میں اس مرتبہ یہ نمائش زیادہ بہتر ہو۔ وفاقی وزیر سیفران انجینئر امیر مقام سے پاکستان میں امریکہ کے سفیر ڈونلڈ بلوم نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور بالخصوص انسداد دہشت گردی کی کوششوں اور افغان شہریوں کی وطن واپسی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ انجینئر امیر مقام نے افغان مہاجرین کی وطن واپسی میں امریکہ اور دیگر عالمی شراکت داروں کی مدد کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی کوششوں کو تسلیم کرے۔ امریکی سفیر نے پاکستان کی اقتصادی ترقی بالخصوص ٹیکسٹائل برآمدات کو بہتر بنانے میں تعاون کے امریکی عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کے درمیان اسلام آباد میں ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کرم واقعات پر سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ایسے واقعات کے سدباب کے لیے کثیر الجہتی مشترکہ حکمت عملی ترتیب دینے پر اتفاق کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے خیبر پختونخوا میں قیام امن کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ صوبے میں امن و امان کا قیام حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ پیٹرولیم اور آبی وسائل کے وفاقی وزیر مصدق ملک کہتے ہیں انتشاری ٹولہ ملک کو ترقی کرتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا۔ جلاؤ گھیراؤ کرنے والوں کا مقصد ملک میں عدم استحکام پیدا کیے رکھنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کا موازنہ کرنے والے ملک دشمن ہیں۔ آپ پاکستان کو بنگلہ دیش بنانے کی باتیں کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں پکڑ لیں گے، کہہ رہے ہیں جانے کا راستہ ڈھونڈ لیں۔ یہ 2 دن سے جو گفتگو ہو رہی ہے پکڑ لو، جلا دو، جانے نہ دو، آنے نہ دو، راستے بند کر دو، بات کیا ہے فساد کی، بات کیا ہے انتشار کی، بات کیا ہے بربادی کی۔ آپ کو آواز صرف سنائی دی تفرقے کی، فساد کی، توڑ دو، پکڑ لو، جکڑ دو، روک دو، بند کر دو۔ ذرا عوام کو کھل کے بتا دیں نا آپ کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں۔ کسی نے نہیں آپ کو بتایا کہ پاکستان ایک مشکل وقت سے گزر رہا ہے، اس کو سنوارنے کے لیے، بڑھانے کے لیے ہمیں یہ 2 3 4 منصوبے جو ہیں انہیں آگے بڑھانا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے میاں والی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز اسپتال، ٹراما سینٹر اور جنرل اسپتال کا دورہ کیا۔ انہوں نے اسپتال کے مختلف وارڈز کا معائنہ کیا اور مریضوں اور ان کے لواحقین سے خیریت دریافت کی۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے کہا کہ صاف ستھرا ماحول مریضوں کا حق ہے۔ انہوں نے ٹراما سینٹر کا اچانک دورہ کیا اور ایکس رے کے پیسے لینے کی شکایت پر فوری رپورٹ طلب کر لی۔ مریم نواز نے پروسیجر روم، مائنر آپریشن تھیٹر، فیمیل میڈیکل ایمرجنسی اور پیڈوز وارڈ کا بھی معائنہ کیا۔ وزیر اعلیٰ نے نئے پیڈز ایمرجنسی میں کافی دیر سے علاج کے منتظر بچے کو لے کر خود پرچی بنوائی اور علاج شروع بھی کروایا۔ انہوں نے جنرل ہسپتال میاں والی کے تمام وارڈز ترجیحی بنیادوں پر فنکشنل کرنے کا حکم بھی دیا۔ چیئرمین سینیٹ سید یوسف رضا گیلانی نے کہا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کو خطے اور دنیا میں امن و استحکام کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار سعودی عرب کے وفد سے پارلیمنٹ ہاؤس میں ملاقات کے دوران کیا۔ سعودی وفد کی قیادت مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امام ڈاکٹر صلاح بن محمد البدیر کر رہے تھے۔ سید یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امام کا دورہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان مضبوط اور برادرانہ تعلقات کا مظہر ہے۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج کی بات کریں گے۔ تیزی کا رجحان نظر آ رہا ہے۔ 100 انڈیکس 759 پوائنٹس کے اضافے کے بعد 77,874 پر بند ہوا۔ تفصیل بتا رہے ہیں ذیشان احمد خان اپنی رپورٹ میں۔ کاروباری دن کے آغاز سے 100 انڈیکس میں تیزی رہی اور اسٹاک مارکیٹ میں 700 سے زیادہ پوائنٹس کا اضافہ دیکھنے میں آیا۔ معاشی ماہرین کے مطابق مارکیٹ میں یہ تیزی SIFC کے ذریعے ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاری اور برآمدات میں اضافہ جبکہ معیشت کا درست سمت میں گامزن ہونا ہے۔ دیکھیں مارکیٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں کنٹینیو ایک ملا جلا رجحان بازار میں دیکھنے میں آ رہا ہے۔ پاکستان کے اکنامک انڈیکیٹر ہم دیکھ رہے ہیں کچھ پازیٹیو سائڈ پہ نظر آ رہے ہیں، خاص طور پہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے 100 بیسس پوائنٹ جو انٹرسٹ ریٹ نیچے کیا گیا ہے کافی زیادہ پازیٹیو ہے۔ ہمارا روپیہ ایک جگہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی زیادہ مینیج ہے 278 279 کے آس پاس، تو اس نے بھی کافی زیادہ قوت بخشی ہے۔ اسٹاک مارکیٹ کی بات کریں تو یہاں پہ ریزلٹ سیزن چل رہا ہے اور کمپنی نے کافی آؤٹ اسٹینڈنگ پروفٹس دیے ہیں۔ اسٹاک مارکیٹ میں سب سے زیادہ اضافہ سیمنٹ، کیمیکلز، بینکس اور انجینئرنگ کے شعبے سے تعلق رکھنے والی کمپنیوں کے شیئرز میں ہوا۔ اسٹاک مارکیٹ میں 49 کروڑ 30 لاکھ سے زیادہ شیئر سے کاروبار ہوا جن کی مالیت 25 ارب 84 کروڑ روپے سے زیادہ تھی۔ اسٹاک مارکیٹ میں 182 کمپنیوں کے شیئر کی قیمتوں میں اضافہ
198 कंपनियों के शेयर की कीमतों में कमी, जबकि 54 कंपनियों के शेयर की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। ज़िशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद के यौम शहादत के मौके पर उनके मज़ार पर पुरवकार तकरीब हुई। मेजर जनरल अली इकबाल GOC 26 डिवीज़न ने तुफैलाबाद में शहीद के मज़ार पर हाज़िरी थी। उन्होंने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से शहीद के मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई और शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली ज़रदारी ने मेजर तुफैल मोहम्मद निशान हैदर के यौम शहादत पर उन्हें खराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि शहीद ने जुर्रत और बहादुरी की अजीम मिसाल कायम करते हुए वतन की हिफाजत की खातिर जाम शहादत नोश किया है। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद ने अपने ज़ख्मों की परवाह किए बगैर अपने मिशन को पूरा किया और दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। पाकिस्तानी कौम अफ़वाज पाकिस्तान के जवानों और अफसरान की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर सकती। पाकिस्तान के मुसल्लह अफ़वाज, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स ने 66वें यौम शहादत पर निशान हैदर पाने वाले मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद को शानदार खराज अक़ीदत पेश किया है। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर हासिल करने वाले दूसरे बहादुर सपूत हैं। भारत की सरहद से मुत्तसिल लक्ष्मीपुर का इलाका मशरकी पाकिस्तान में भारतीय अशया की स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा था, जहां ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स को तैनात किया गया। अगस्त 1958 में भारतीय फौज ने स्मगलर्स को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए लक्ष्मीपुर पर कब्जा कर लिया। मेजर तुफैल को ये इलाका वागुजार कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिन्होंने 7 अगस्त की रात गैर मुतवक्किल समत से हमला करके दुश्मन को हैरान कर दिया। हमले की क़यादत के दौरान मेजर तुफैल दुश्मन की मशीन गन फायर की जद में आ गए। इसी असना में आपकी नज़र एक भारतीय अफसर मेजर देव ब्राह्मण पर पड़ी, जो एक पाकिस्तानी जवान पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था। आपने रेंगते हुए आगे बढ़कर मेजर देव को काबू करके जंगी कैदी बनाने का हुक्म दिया। शहादत के मर्तबे पर फायज होने से कबल मेजर तुफैल ने दुश्मन को लक्ष्मीपुर से बेदखल करने में कामयाब हो चुके थे। कुछ बात करेंगे गजा की सूरत हाल की। नाज़रीन, गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली जुल्म व बर्बरियत का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान सेहूनी हमलों में 27 फ़लस्तीनी शहीद और 77 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। गजा शहर में इसराइली लड़ाका तैयारों ने 2 स्कूलों में रिहाइश पजीर पनाह गुज़ीनों पर हमला किया, जिसके नतीजे में बच्चों समेत 15 बेगुनाह फ़लस्तीनी शहीद और 30 ज़ख्मी हो गए। गजा में बुरेज पनाह गुज़ीन कैंप पर सेहूनी फ़ज़ाई हमले में 15 फ़लस्तीनी शहीद और मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए, जबकि खान यूनिस में खैमा बस्ती और रिहायशी इलाके पर सेहूनी फ़ौज की बमबारी में खैमे में सोते हुए 4 बच्चों समेत 18 फ़लस्तीनी शहीद और दर्जनों ज़ख्मी हो गए। इसराइली फ़ौज की नसीरात पनाह गुज़ीन कैंप पर बमबारी में 4 फ़लस्तीनी शहीद, जबकि दीरुल बलाह पर पनाह गुज़ीनों के खैमों और घरों पर इसराइली फ़ौज के हमले में 3 फ़लस्तीनी शहीद और 10 ज़ख्मी हो गए। गुज़िश्ता साल 7 अक्टूबर से जारी सेहूनी बर्बरियत में फ़लस्तीनी शहादा की मजमूई तादाद 39,700 तक पहुँच गई है, जबकि 91,722 ज़ख्मी हुए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस के तर्जुमान ने फ़लस्तीनियों पर इसराइली बर्बरियत की मजम्मत करते हुए इसराइल पर जोर दिया है कि वो सलामती काउंसिल की जंगबंदी को करारदाद पर अमल दरामद कराए। उधर अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक कमिश्नर ने इसराइली जेलों में कैद फ़लस्तीनियों के साथ बदसलूकी पर तशवीश का इजहार करते हुए इसराइल की शदीद मजम्मत की है। उन्होंने एक बयान में इसराइल पर इंसानी हुकूक की पासदारी करने पर जोर दिया। मकबूजा जम्मू कश्मीर की बात करेंगे। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने जेलों और थानों में मावराए अदालत कत्ल के बढ़ते हुए वाक़यात के पेश नज़र बंद हुर्रियत रहनुमाओं, कारकुनों और नौजवानों की सलामती के हवाले से गहरी तशवीश का इजहार किया है। KMS के मुताबिक कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर में जारी एक बयान में कहा कि हुर्रियत रहनुमाओं और कारकुनों की गैर कानूनी नज़रबंदी को ऊँचे हथकंडों के जरिए तूल दिया जा रहा है। नज़रबंदों को तिब्बी और दूसरी बुनियादी सहूलियात से महरूम रखा गया है। हुर्रियत तर्जुमान ने कहा कि नज़रबंदों और शहदा की अजीम कुर्बानियों को हरगिज़ रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। जिला रियासी में एक 25 साला शहरी कचरा थाने में पुरस्कार हालत में मुर्दा पाया गया। शहरी की हलाकत के खिलाफ उसके अहले खाना और रिश्तेदारों ने शदीद एहतजाज किया। उन्होंने इलाके की मरकजी शाहराह बंद कर दी और वाक़े की मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा किया। कश्मीरी सियासी रहनुमाओं ने खबरदार किया है कि बांग्लादेश की सूरत हाल नई दिल्ली के लिए एक सबक है कि आमरीयत ज़्यादा देर नहीं चलती और नौजवानों को दीवार से लगाने के संगीन नताइज निकलते हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि भारत को बांग्लादेश की सूरत हाल से सबक सीखने की ज़रूरत है। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि बांग्लादेश में एहतजाज नौजवानों के मसाइल हल करने में हुकूमत की नाकामी का नतीजा था। अक़वाम मुत्तहिदा ने जम्मू कश्मीर तनाज़े के हवाले से कहा है कि आलमी इदारे के मौक़िफ़ में इस हवाले से कोई तब्दीली नहीं आई है। सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस के नायब तर्जुमान फरहान अजीज़ हक ने अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स में ब्रीफिंग देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के तनाज़े का हतमी हल अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और सलामती काउंसिल की मुतालिका करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। कुछ बात करेंगे यौम आज़ादी की। लाहौर में यौम आज़ादी की मुनासिबत से मुसव्वरी के मुकाबले का इनेकाद किया गया। तफसील बता रही हैं वर्दा सलीम। लाहौर के अलहमरा आर्ट काउंसिल में मुकाबला मुसव्वरी जज्बे हुब्बुल वतनी और आज़ादी का एहसास बन गया, जिसमें लाइव पेंटिंग के जरिए आर्टिस्टों ने अपने कायदीन को सलाम पेश किया और शहीदों की लाजवाल कुर्बानियों को याद किया।
मैंने एक ट्रेन दिखाई है जो उस वक्त महाजिर आए थे यहाँ शिफ्ट होने के लिए पाकिस्तान में, तो मैं उसको पेंट करने की यहाँ पर कोशिश कर रही हूँ। मैंने कायदे आज़म के ऊपर पोर्ट्रेट बनाया है क्योंकि कायदे आज़म वही शख्सियत है जिसके बारे में जितनी तारीफ़ की जाए वही कम है। मुकाबले में शरीक मुसव्वरों ने तहरीक आज़ादी में बेलौस किरदार अदा करने वालों को खराज अकीदत पेश किया और रंगों की मदद से वतन से मोहब्बत का दिल खोलकर इजहार किया। जो एक पोर्ट्रेट बनाते हैं बच्चे, इससे जो है उनके दिल में वतन के साथ साथ उनको पता चलता है कि कायदे आज़म की जो हैसियत है, उनकी जो शख्सियत है वो कितनी खूबसूरत है। इन मुसव्वरों के फनपारों की नुमाइश 14 अगस्त को अलहमरा हाल में की जाएगी और इनामात भी दिए जाएंगे। नुमाइश में हिस्सा लेने वाले मुसव्वरों का शानदार काम इस बात का सबूत है कि वो जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार हैं। वरदा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। इस्लामाबाद में इंफॉर्मेशन सर्विस अकेडमी और निज़ामत तालीम के डायरेक्टरेट के इश्तराक से स्कूल और कॉलेज के तलबा के माबैन आज़ादी क्विज शो का इन्नकाद हुआ। मुकाबले में 6 टीमों ने क्वालिफाई किया, जिनमें इस्लामाबाद मॉडल कॉलेज फॉर गर्ल्स F102 की टीम ने पहली पोजीशन हासिल की। IMCB G94 की तलबा ने दूसरी, जबकि G9A की गर्ल्स कॉलेज की तीसरी पोजीशन रही। आखिरी कामयाब तलबा और तालिबात में असनाद और नक़द इनामात भी तकसीम किए गए। पाक बहरिया के जंगी जहाज यरमूक का रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल के दौरान बहरीन का दौरा। ISPR के मुताबिक बहरीन की बंदरगाह मीना सलमान पहुंचने पर बहरीन की बहरिया और पाकिस्तानी सिफारत खाने के आला हुक्काम ने इस्तकबाल किया। कमांडिंग ऑफिसर PNS यरमूक से कमांडर रॉयल बहरीन नेवल फोर्स, कमांडर रॉयल बहरीन कोस्ट गार्ड्स और बहरीनी बहरिया के आला हुक्काम ने मुलाकातें की, जिनमें बाहमी दिलचस्पी के पेशा वराना उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। PNS यरमूक ने बहरीन बहरिया के जंगी जहाज अलमनामा, अमरीकी जहाज डेनियल इनवॉय और जापान के बहरी जहाज JS के साथ बहरी मशकों में हिस्सा भी लिया। ख़ुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की पॉलिसी की बदौलत गुज़िश्ता माली साल में अद्वियात की बरामदात में गुज़िश्ता साल की निस्बत 3.9% इजाफा देखा गया। इदारा शुमारियात के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल की 32 करोड़ 80 लाख डॉलर की बरामदात की निस्बत रवा माली साल के दौरान 34 करोड़ 10 लाख डॉलर की अद्वियात की बरामदात हौसला अफजा हैं। रवा बरस जून में दवा साजी के सामान की बरामद गुज़िश्ता साल के इसी महीने के मुकाबले में तकरीबन 33% से ज़ायद रही। गवादर में रोज़मर्रा की ज़िंदगी मामूल के मुताबिक रवां दवा है। गवादर शहर में तिजारती मराकज़, मार्केट्स और कारोबारी सरगर्मियाँ भी मामूल के मुताबिक जारी हैं। होटल्स और मार्केट में शहरियों का रश है। शहरियों के मुताबिक शहर में कारोबार मामूल के मुताबिक हो रहा है। सब्जियाँ, फल और दीगर खाने पीने की अशिया भी मार्केट में दस्तयाब हैं। मराकश के बादशाह मोहम्मद शशम की तख्त नशीनी की 25वीं सालगिरह कराची में मनाई गई। एजाजी कौंसल जनरल इश्तियाक बेग की रिहाइशगाह पर तकरीब में पाकिस्तान में मराकश के सफीर मोहम्मद करमू ने कहा कि पाकिस्तान और मराकश के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान के साथ अपना ताउन जारी रखने के लिए पुरअज़्म हैं। इश्तियाक बेग ने कहा कि आने वाले बरसों में दो तरफा तिजारत $1 अरब तक पहुँचने का कवी इम्कान है। तकरीब में मराकश के बादशाह की ताजपोशी की सालगिरह के मौके पर केक भी काटा गया। खबर शामिल करेंगे बरतानिया से, जहां पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्विस गिरफ्तार अफराद की तादाद 400 हो गई है। इस वक्त बरतानिया में अदालतें 24 घंटे काम कर रही हैं ताकि इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। फसादात में मुलव्विस इन अफराद को लिवरपूल क्राउन कोर्ट ने 3 साल तक की कैद बामुशक्कत सुनाई है। बरतानिया की अदालतों ने यह साबित कर दिया है कि फसाद करने वालों को कानून का सामना करना होगा और इंसाफ फौरी अमल में आएगा। इसी वजह से बरतानिया में हालात पर बहुत जल्द काबू पा लिया गया है। पाकिस्तान ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से एक्सपो सेंटर कराची में दूसरी बैनुल अक़वामी फूड एग्री नुमाइश का कल से बाकायदा आगाज हो रहा है। तफसील जानिए ज़मीर अब्बास से। चावल, तिल और मकई समेत कई ऐसी अहम ज़रूरी अजनास हैं जिनकी बरामदात मुल्क की मईशत का पहिया तेज करने में मुआवन साबित हो रही हैं। फूड एग्री नुमाइश का मकसद पाकिस्तान की ज़रूरी मसनूआत के मयार और जायके को दुनिया भर में मुतारिफ करवाना है। एक ही छत के नीचे तमाम फूड कंपनियां इकट्ठी होंगी। मुतादिद ममालिक के मंदूब इसमें शिरकत करेंगे। पहली दफ़ा होगा कि 74 कंट्रीज़ किसी एग्जीबिशन में पाकिस्तान में आकर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 1000 के करीब डेलीगेट्स इस साल इंशाल्लाह जो है ना फॉरेनर्स विजिट करेंगे। 300 से ज़्यादा लोग एग्जिबिट करेंगे पाकिस्तान से। और जो है ना हमने कुजीन का एक शो भी किया हुआ है, उससे इंटरनेशनल शेफ्स बुलाए हुए हैं जो कि आके, चाहे इटालियंस हैं, जर्मन्स हैं, दे विल कम एंड कुक फूड्स विद पाकिस्तानी इंग्रेडिएंट। पाकिस्तान की ज़रूरी पैदावार में इजाफे के लिए हुकूमती सतह पर हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। गुज़श्ता माली साल चावल की बरामदात में रिकॉर्ड इजाफा देखा गया और इस साल भी चावल समेत दीगर ज़रूरी अजनास की पैदावार और बरामदात में इजाफे की तवक्को है। एसएसएम सीड जो है ना हमने 30-40 मिलियन करते थे, हमने उसके ऊपर बड़ी मेहनत की है। उसके अंदर 171% की जो है ना ग्रोथ है। मेज़ के अंदर भी कोई 121% की हमारी ग्रोथ है। पाकिस्तान से राइस भी जा रहा है, मेज़ भी जा रहा है। अगर आप देखें तो जो इम्पोर्टिंग कंट्री है
وہ کچھ نہ کچھ تو اس کا بناتا ہے. اگر وہ اس کی جو ویلیو ایڈیشن ہے اس کے اوپر اب اس سال میں ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم اس پہ کام کریں. دوسری فوڈ ایگری نمائش 3 روز تک کراچی میں جاری رہے گی. گزشتہ سال فوڈ ایگری نمائش سے $45 کروڑ کا بزنس ہوا تھا، جبکہ اس سال $1 ارب تک جانے کی توقع ہے. ضمیر عباس نقوی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی. چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی نے کہا ہے کہ نوجوان نسل ہمارے مستقبل کی معمار ہے. جمہوری عمل میں نوجوانوں کی شرکت بڑھا کر ملک میں جمہوریت کو مضبوط بنایا جا سکتا ہے. رپورٹ کر رہے ہیں ارسلان اسد. پارلیمنٹ ہاؤس میں عملی کام اور تربیت مکمل کرنے والے مختلف تعلیمی اداروں کے نوجوان طلباء و طلبات سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ نوجوانوں میں سماجی اور معاشرتی تبدیلی کو آگے بڑھانے کی صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے. اس لیے پارلیمانی نظام کی مضبوطی کے لیے نوجوان نسل کی جمہوری عمل میں شرکت ضروری ہے. The global trend of increasing youth participation in legislative chambers underscores the desire to be actively involved in shaping governance. This trend is mirrored in Pakistan, where the engagement of young people through programs like this one is crucial. تقریب سے سیکرٹری سینٹ سید حسنین حیدر نے خطاب کرتے ہوئے 3 سال وقفے کے بعد سینٹ میں دوبارہ انٹرنشپ پروگرام شروع کرانے پر چیئرمین سینٹ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس پروگرام کی افادیت کے بارے میں بتایا. انٹرنشپ مکمل کرنے والے طلباء و طلبات کا کہنا تھا کہ ملک کے سب سے اعلیٰ ادارے میں کام کرنے سے انہیں اپنی عملی زندگی میں بہت فائدہ ہوگا. provided with such resources that we can't find anywhere else. My experience was very enriching and memorable because we were assigned to various committees and various insightful meetings we attended. Experience جو ہمیں ملا کافی زیادہ valuable ہے, effective ہو گیا in the long run with the internship. چیئرمین سینٹ نے انٹرنشپ پروگرام مکمل کرنے والے طلباء و طلبات کو سرٹیفکیٹس دیے. ان طلباء نے سینٹ سیکریٹریٹ کی مختلف برانچز، ڈائریکٹریٹ اور کمیٹیوں میں کام کرتے ہوئے عملی تجربہ حاصل کیا. ارسلان اسد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. کھیلوں کی خبروں میں خوش آمدید اور سپورٹس بلیٹن میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں پیرس اولمپک گیمز کے حوالے سے. 32 سال بعد اولمپکس میں میڈل جیتنے کی امید. پیرس اولمپکس میں پاکستانی ایتھلیٹ ارشد ندیم جیولن تھرو کے فائنل میں آج رات ایکشن میں نظر آئیں گے. مقابلہ رات 11:25 پر شروع ہوگا. تفصیل جانتے ہیں ذیشان قیوم سے. اولمپکس میں میڈل جیتنے کا طویل انتظار ختم ہونے کے ہے قریب، کیونکہ فخر پاکستان ارشد ندیم اپنی صلاحیتیں دکھانے کے لیے ہیں مکمل تیار. پیرس اولمپکس کے جیولن تھرو فائنل میں ہوں گے دنیا کے ٹاپ ایتھلیٹس ایکشن میں، لیکن سب کی نظریں جمی ہیں ارشد ندیم اور بھارت کے اولمپک میڈلسٹ نیرج چوپڑا پر. انتظار. جیولن تھرو فائنل میں مجموعی طور پر 12 ایتھلیٹس اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے نیزے کو زیادہ سے زیادہ دور پھینکنے کی کوشش کریں گے. ارشد ندیم کا اولمپکس میں یہ مسلسل دوسرا فائنل ہے. ٹوکیو میں ہونے والے اولمپکس میں وہ 5ویں پوزیشن پر رہے تھے. 2022 میں برمنگھم میں ہونے والے کامن ویلتھ گیمز میں ارشد ندیم نے 90.18 میٹر کی تھرو کر کے نہ صرف گولڈ میڈل جیتا بلکہ وہ 90 میٹر دور نیزہ پھینکنے والے جنوبی ایشیا کے پہلے ایتھلیٹ بھی بن گئے تھے. گزشتہ سال ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں انہوں نے چاندی کا تمغہ جیتا اور اب قوم پر امید ہے کہ 32 سال بعد اولمپکس میں میڈل جیتنے کا خواب پورا ہو جائے گا. ذیشان قیوم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. قومی ایتھلیٹ ارشد ندیم کا کہنا ہے کہ پہلی ہی تھرو کے ساتھ فائنل میں جگہ بنانے پر خوشی ہے. قوم کی دعاؤں سے اچھی کارکردگی جاری رکھوں گا. آپ سب کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑی عزت دی ہے. میں نے پیرس اولمپکس 2024 کے لیے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے. تو یہ سب آپ سب کی دعاؤں کا نتیجہ ہے اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی کہ میں نے آپ سب کی دعاؤں سے پہلے ہی تھرو پہ میں نے فائنل کے لیے کوالیفائی کیا ہے.
اور اب کچھ بات کرتے ہیں پیرس اولمپکس کے جیولن تھرو فائنل سے قبل میاں چنو میں ارشد ندیم کے اہل خانہ دوست اور مداحوں میں بھرپور جوش و خروش پایا جا رہا ہے۔ اہل خانہ جہاں ارشد ندیم کے فائنل میں پہنچنے پر خوشی سے نہال ہیں، وہیں وہ کامیابی کے لیے دعا گو بھی ہیں۔ ارشد ندیم کے اہل خانہ کی جانب سے قرآن خوانی کی گئی، جبکہ دعاؤں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ گاؤں کے بچے بچیاں بھی دعاؤں میں مصروف ہیں۔ سب کا یہی کہنا ہے کہ ارشد ندیم میڈل ضرور جیتیں گے۔ قوم سے التماس ہے کہ وہ ارشد بھائی کے لیے دعا کریں تاکہ وہ گولڈ میڈل ون کر کے آئیں اور ملک اور قوم کا نام روشن کریں۔ دعا کریں انشاءاللہ وہ پاکستان کو مایوس نہیں کریں گے، پاکستان کے لیے میڈل لے کے آئیں گے اور پاکستان کا نام روشن۔ قومی کرکٹرز نے ارشد ندیم کے لیے فائنل سے قبل نیک خواہشات کے پیغامات دیے ہیں۔ کرکٹرز کا کہنا ہے کہ ارشد ندیم میڈل جیت کر لانے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں۔ میری طرف سے وش یو آل دا بیسٹ، جتنی بھی دعائیں ہیں آپ ان کے لیے کریں کہ وہ اچھے نوٹ پہ فنش کریں اور گولڈ میڈل جیتیں۔ سب پراؤڈ فیل کر رہے ہیں ارشد ندیم پہ کہ جس طرح انہوں نے کوالیفائی کیا فائنل کے لیے، ہی از ون آف دا بیسٹ ایتھلیٹ ان پاکستان۔ ہماری نیک تمنائیں، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، کافی بے چینی سے ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ ارشد ندیم آپ کو فائنل کے لیے بیسٹ آف لک، پوری پاکستان کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ پوری پاکستانی قوم کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور ہم انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ پاکستان کے لیے گولڈ میڈل جیت کے لے کے آئیں گے۔ چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود احمد نے ارشد ندیم کی کامیابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے۔ یہ وہ ارشد ندیم ہے جو اللہ کے فضل سے پنجاب یوتھ فیسٹیول کی دریافت ہے۔ انشاءاللہ اولمپکس کا میڈل جو ہے وہ ارشد ندیم جیتے گا، پاکستان جو ہے اس کا نام روشن کرے گا، پاکستان کا جھنڈا بلند کرے گا۔ السلام علیکم ناظرین، ویدر اپڈیٹ میں خوش آمدید۔ ناظرین، ملک کے مختلف حصوں میں مونسون بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ این ڈی ایم اے نے اس ہفتے مزید بارشوں، سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ کا الرٹ جاری کر دیا ہے۔ ناظرین، آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی بات کریں گے، جس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ سب سے پہلے ذکر کریں گے نوکنڈی کا، جہاں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 45 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ چلاس میں 44، دالبندین 43 اور ملتان میں 39 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور ملک کے چند دیگر شہروں میں ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ اسلام آباد 32، لاہور میں بھی 32، کراچی 32، پشاور 32، جبکہ کوئٹہ میں 38 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین، موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں، موسم کی خبروں سے اتنا ہی۔ موسم کی خبروں کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ آپ دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔